विद्यार्थी मित्रों, द पवन ग्रुप ऑफ स्कूल संचालित अपनी यूट्यूब चैनल में हूँ शिल्पा मैम आप सर्वे विद्यार्थीओं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। 11 साइंस JEE नीट केमिस्ट्री चैप्टर हाइड्रोकार्बन लेक्चर 2। चलो लास्ट विडियो लेक्चरनी अंदर याद हो तो आपणे आल्केन है एना हेलोजिनेशननी प्रोसेस जोई थी। हवे अत्यारे आपणे जोवाना छीए आल्केननी हेलोजिनेशननी प्रक्रियानी क्रियाविधि मेकेनिजम। मैं गया विडियो लेक्चर में तमने कीधुं तो याद हो तो कि एनी जे मेकेनिजम है ए मेकेनिजम बराबर ए आवशे मुक्तमूलक क्रियाविधि, कारण के ए सनलाइटनी प्रेजेंस में थाय छे अने मोटा भागनी जेटली पण प्रोसेसिस सनलाइटनी प्रेजेंस में थाय बराबर है ए प्रोसेसिसनी क्रियाविधि मुक्तमूलक क्रियाविधि होय छे। ओके चलो तो अहींया आपणे कई रीते प्रोसेस थती हशे एना माटे जे हाइड्रोकार्बन है बराबर एने आर तरीके लईशुं अने हेलोजन है बराबर ए हेलोजन ने आपणे लईशुं X2 तरीके बराबर। हवे आपणे आखी मेकेनिजम जोईए क्रियाविधि एमां स्टेप फर्स्ट पहलू स्टेप शुं थाय तो पहलू स्टेप आवशे श्रृंखला शरूआत बराबर। हवे एमां शुं थाय तो आपणे जे X2 लीधेलो हतो बराबर एनु UV लाइटनी प्रेजेंस में अने 250 डिग्री थी 450 डिग्री सेंटीग्रेड जेटला हाई टेम्परेचरे अहींया समविभाजन थाय। हवे समविभाजन में बधाने खबर पड़ती हशे समविभाजन बे प्रकारना विभाजन पॉसिबल है अणुना, एक समविभाजन अने बीजुं छे विषम विभाजन। इनकेस विषम विभाजन थाय बराबर है तो एमांथी एक धनायन बने अने एक ऋणायन बने, पण अत्यारे जे तमे जोवो छो ए समविभाजन छे एटले फ्री रेडिकल बनशे। अहींया जे इलेक्ट्रॉन हता ए बंने उपर एक एक जाशे एटले 2 मोल्स ऑफ X मुक्तमूलक बने छे। अहींया आपणने जे मळे छे एने कहेवाय मुक्तमूलक बराबर। तो हजी तो आपने फर्स्ट स्टेपनी अंदर मुक्तमूलक मळे छे बराबर। श्रृंखला जे छे एनुं इनिशिएशन चालू थाय छे, शरूआत चालू थाय छे। हवे आपणे जोईए स्टेप 2 बराबर। चालो स्टेप 2 जे छे एमां शुं थाय तो श्रृंखला विस्तरण थाय। श्रृंखला जे छे ए हवे विस्तरे, श्रृंखला विस्तरण थशे रेडी। चालो श्रृंखला विस्तरण जे छे एनी वात जो आपणे करीए तो एमां कंडीशन शुं थशे तो एमां फर्स्ट ऑफ ऑल आपणे जे अत्यारे फ्री रेडिकल बनेलो छे बराबर ए आपणुं जे हाइड्रोकार्बन है एनी साथे प्रोसेस में उतरशे। तो प्रोसेस में कंईक आवुं थशे कि आपणो बनेलो मुक्तमूलक प्लस आ RH आपणे अत्यारे एक बताववो पड़शे रेडी एनी साथे प्रोसेस थई अने अहींया शुं थाय अहींया आ रीते आ समविभाजन थशे फरी पाछुं बराबर बेने एक एक इलेक्ट्रॉन मळशे समविभाजन आखानी अंदर समविभाजननी प्रोसेस कन्टिन्युअसली चालशे बराबर है। चलो हवे ए समविभाजन थाय एटले कंडीशन शुं थशे कि आर जे छे ए एज इट इज रहेशे मुक्तमूलक बनीने प्लस आ बंने जोड़ाई जशे HX रेडी। हवे पाछुं शुं थाय कि आ तो श्रृंखला आगळ ने आगळ चालू ज रहेवानी छे अने ए चालू रहेवा माटेनी कंडीशन शुं छे कि आ जे बन्यो छे आर मुक्तमूलक ए फरी पाछो XX साथे प्रोसेस अहींया कयुं विभाजन थशे समविभाजन बराबर। समविभाजन एटले तमे जोई शको अहींया शुं बनी गयुं RX बन्यो हेलो आल्केन बराबर। आपणे आल्केननुं हेलोजिनेशन ज करता हता तो हेलो आल्केन बने छे वत्ता अहींया शुं मुक्त थाय छे एक फ्री रेडिकल पाछो बने छे बराबर है। तो ए फ्री रेडिकल जे छे ए हजी पाछो शुं आ प्रोसेस कन्टिन्युअसली चालू रहे आवो मुक्तमूलक आवे फ्री रेडिकल जोड़ाय प्रोसेस थाय बराबर है। एवी रीते कन्टिन्युअस आ मतलब में मुक्तमूलक छे आवी सेम प्रोसेस करशे समविभाजन थी हाइड्रोकार्बन छे एना अणुने तोड़ी मुक्तमूलक बनावशे फरी पाछो आवो X2 जोड़ाशे एम कन्टिन्युअस चालू रहेशे। पण मतलब छेल्ला स्टेप में इनकेस तमे इच्छो छो कि तमारे प्रोसेस अटकाववी छे तो आपणी पासे ऑप्शन छे स्टेप 3 बराबर। स्टेप 3 जे छे एमां प्रोसेस शुं थशे अटके छे रेडी। तो ए एटले एने कहेवामां आवशे चेन टर्मिनेशन एटले श्रृंखला समाप्ति, श्रृंखला अंत अथवा समाप्ति बराबर। एमां शुं करी शकाय कि आ जे X जे छे ए बीजा X साथे जोड़ाईने शुं बनावी नाखे X2 बराबर। पछी आवो जे R मुक्तमूलक छे बीजा R मुक्तमूलक साथे शुं बनावशे R2 एटले R बनावशे ने रेडी। ए ज रीते R जे छे मुक्तमूलक ए X मुक्तमूलक साथे जोड़ाईने शुं बनावशे RX रेडी। तो मतलब में आ रीते आखी जे प्रोसेस है एनी मेकेनिजम तमे जोई शको रेडी।
પ્રોસેસ આખી આ રીતે થતી હોય છે, બરાબર છે. ચાલો હવે આગળ જોઈએ, આપણે બીજો ટોપિક જોઈશું. આલ્કેન જે છે એમાં ખાસ કરીને હેલોજિનેશન જે છે, બરાબર, એ હેલોજિનેશન તમારા માટે અગત્યનું હતું જે આપણે જોયું. એને મિકેનિઝમ જોઈ, જો કે એ મિકેનિઝમ આઈ થિંક તમે જોઈ ગયા હશો, બરાબર છે. હવે આપણે સીધા જઈશું આલ્કીન ઉપર. હા, આલ્કીન પર જતાં પહેલાં બીજું એક અગત્યનું કહેવાનું રહી ગયું કે આમાં પ્રોડક્ટ જે છે એ પ્રોડક્ટ કેટલી મળશે અને કેટલી નહીં એ આના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. તો એવા કેટલાક એક્ઝામ્પલ આપણી પાસે છે, બરાબર છે, એ તમને આપું, બરાબર. એના પહેલાં અહીંયા હું કહી દઉં કે નોટ કરીને, નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ધ્યાનમાં રાખવી, બરાબર. નોટમાં એવું કહી શકાય કે સામાન્ય રીતે જો આપણે હેલોજન લીધું હોય, બરાબર છે, હેલોજનમાં આપણે ક્લોરીન લીધું હોય, બરાબર, તો ક્લોરીન જે છે એ નોર્મલી જે પણ એટલે અત્યારે તો આપણી પાસે હાલો એક પ્રોડક્ટ છે, પણ એવું બની શકે ને એક કરતાં વધારે પ્રોડક્ટ મળતી હોય. હમણાં આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈશું એટલે તમને ક્લિયર થશે. તો જ્યારે એક કરતાં વધારે પ્રોડક્ટ મળતી હોય અને જો તમે ક્લોરીન લીધો હોય ક્લોરિનેશન કરવા માટે હાઇડ્રોકાર્બનનું, ત્યારે મળતી નિપજના પર્સન્ટેજ વચ્ચે જે ડિફરન્સ છે એવો એમ હોય ખરો મોટો, પણ બહુ વધારે મોટો નથી હોતો, બરાબર, નજીકની સરખી પ્રાઇસ. મતલબ તમને બે જુદી જુદી જે પ્રોડક્ટ મળવાની છે એના મિશ્રણ જેવું મળે. પણ જો તમે આયોડિનથી કે બ્રોમિનથી, આયોડિનની તો વાત નહીં કરીએ કારણ કે રિવર્સિબલ પ્રોસેસ છે, બ્રોમિનની વાત કરીએ. બ્રોમિન જો આ પ્રોસેસમાં ઉતરે અને તમે બ્રોમિનેશન કરાવો તો પ્રોડક્ટ વચ્ચે બહુ મોટો ડિફરન્સ રહે છે, બરાબર છે. તો એના એક્ઝામ્પલ જોઈએ અને એની છેલ્લે આપણે સમજ જોઈશું. એના પહેલાં હું તમને નોટ કરાવી દઉં, બરાબર છે. નોટમાં ફર્સ્ટ વન કે જો ક્લોરિનેશન કરાવવામાં આવે, ક્લોરિનેશન કરાવવામાં આવે, બરાબર, તો હેલોજિનેશનમાં ક્લોરિનેશન કરાવો છો, બરાબર છે, તો સામાન્ય રીતે મિશ્રણ મળે છે, બરાબર છે. એટલે કોઈ એકનું પ્રમાણ બહુ હાઈ 99%, 98% એવું નહીં મળે ક્લોરિનેશનમાં, બરાબર, કરવામાં આવે તો સામાન્ય રીતે બે નિપજો મળે છે, જેમાં એકનું પ્રમાણ ખૂબ જ વધારે હોતું નથી. એને તમે ડોમિનેટ મળે છે એવું ના કહી શકો, રેડી. એટલે એકનું પ્રમાણ ખૂબ જ વધારે મળતું નથી એવું સામાન્ય રીતે કહી શકાય, બરાબર. જેમાં એકનું પ્રમાણ ખૂબ જ વધારે મળતું નથી. જ્યારે જો તમે બ્રોમિનેશનની પ્રોસેસ કરાવો, બરાબર, તો એમાં એક પ્રોડક્ટ જે છે ને એ ડોમિનેટ પ્રોડક્ટ મળશે, મતલબ એનું પ્રમાણ બહુ હાઈ હશે અને બીજું બિચારું જે છે એની સાપેક્ષમાં કંઈ ગણાશે નહીં, એવી કન્ડિશન જોવા મળશે, બરાબર છે. એટલે આપણે અહીંયા એવું કહીશું કે જો બ્રોમિનેશન કરાવવામાં આવે તો એક નિપજનું પ્રમાણ ખૂબ જ વધારે હોય છે, એક નિપજનું પ્રમાણ ખૂબ જ વધારે હોય છે, બરાબર. 99-98% હોય, બીજી 2% જ હોય તો તમે સમજી શકો એક પ્રોડક્ટ મુખ્ય પ્રોડક્ટ થઈ ગઈ ને બીજી છે એને તમે અવગણી શકો એવી પ્રોડક્ટ થઈ ગઈ, બરાબર. જ્યારે ક્લોરિનેશનમાં એવી કોઈ કન્ડિશન નથી આવતી. તો આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ચાલો એક્ઝામ્પલ નંબર ફર્સ્ટ આપણે પહેલાં ક્લોરિનેશનનું ઉદાહરણ જોઈએ. ક્લોરિનેશનમાં માનો કે હું CH3, CH2, CH3 લઉં છું, બરાબર, અને એનું ક્લોરિનેશન સનલાઇટની પ્રેઝન્સમાં કરાવું છું, ટેમ્પરેચર 25 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ, બરાબર છે. તો આમાં કેટલી પ્રોડક્ટ મળે? બે. એક ક્લોરિન અહીંયા જોડાઈ શકે, એક ક્લોરિન અહીંયા જોડાઈ શકે, બરાબર. તો કઈ પ્રોડક્ટ વધારે મળતી હશે? તો નોર્મલી તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ, બરાબર છે, બહુ સમજાવવું નહીં તો પણ ખબર પડવી જોઈએ કે મુક્તમૂલક જે છે આપણે આઈ થિંક જીઓસીમાં શીખી ગયા છે કે મુક્તમૂલકની સ્થાયીતાનો ક્રમ કયો આવે? ફ્રી રેડિકલ, સ્ટેબિલિટી,
ફ્રી રેડિકલ સ્ટેબિલિટીના ક્રમમાં ટર્શરી સૌથી વધારે સ્ટેબલ, પછી સેકન્ડરી, પછી પ્રાઇમરી અને લાસ્ટમાં બિચારો આવશે CH3 ફ્રી રેડિકલ. બરાબર, તો આ તમને ખ્યાલ હશે. રેડી? તો હમણાં થોડીક વાર પહેલાં મેં લખ્યું કે CH3, CH2 એન્ડ CH3. હવે આમાં બે ફ્રી રેડિકલ પોસિબલ છે ને. ફર્સ્ટ વન CH3 CH3, બરાબર, આ એક ફ્રી રેડિકલ. સેકન્ડ બની શકે CH3 CH2 ફ્રી રેડિકલ. તો આ સેકન્ડરી ફ્રી રેડિકલ છે અને આ પ્રાઇમરી ફ્રી રેડિકલ છે. આમાં વધારે સ્ટેબલ કોણ? તો સીધી વાત છે કે સેકન્ડરી વધારે સ્થાયી છે, તો એની પ્રોડક્ટ કંઈ વધારે મળે ને. યાદ હોય તો આઈ થિંક તમે માર્કોનિકો અને એન્ટી માર્કોનિકોને એવું જોઈ ગયા છો. બરાબર, એમાં સેમ કામ કરીએ છીએ કે વધારે સ્ટેબલ કયું કાર્બોકેટાઇન છે ને ઓલ. અહીંયા ફ્રી રેડિકલ મળે છે તો આપણે ફ્રી રેડિકલ બેઝ વિચારવાનું છે. ઓકે, ચાલો. તો અહીંયા આ સેકન્ડરી જે છે એ વધારે સ્ટેબલ છે તો એનું પ્રમાણ વધારે હશે ને પ્રાઇમરીનું કેવું હશે? ઓછું. તો આમાં કેટલી? બે પ્રોડક્ટ મળશે ને. એક પ્રોડક્ટ આવી મળશે CH3 CHCl CH3. આજે મળશે એ CH3 CH2 CH2 Cl આવી પ્રોડક્ટ મળશે. બરાબર, તો આજે મળે છે એને કહેવામાં આવશે સેકન્ડરી ક્લોરો મિથેન પ્રોપેન. બરાબર, અથવા 2-ક્લોરોપ્રોપેન. જ્યારે આજે છે એનું આવશે 1-ક્લોરોપ્રોપેન. રેડી? આજે છે 55% મળે છે, જ્યારે આ મળે છે 45%. તો હમણાં થોડીક વાર પહેલાં હજી તમને કહી રહીશું કે જ્યારે ક્લોરિનેશન કરો છો ત્યારે નો ડાઉટ તમને બે પ્રોડક્ટ ઇનકેસ મળે છે. બરાબર છે, તો બંને પ્રોડક્ટ જે છે ના પ્રમાણ વચ્ચે બહુ મોટો ડિફરન્સ નથી હોતો કે તમે એમ કહી શકો ચાલો આ પ્રોડક્ટ બહુ મેજર પ્રોડક્ટ છે અને આ પ્રોડક્ટ છે બરાબર એ માઇનર પ્રોડક્ટ છે. રેડી? ચાલો આગળ વધીએ, બીજા એક્ઝામ્પલથી જોઈએ. બરાબર, તો એક્ઝામ્પલ નંબર 2, એમાં આપણે લઈએ બ્યુટેન અને એના ક્લોરિનેશનની પ્રોસેસ કરાવીએ. બરાબર, ચાલો. તો CH3 CH2 CH2 CH3. રેડી? સેમ કન્ડિશન, ક્લોરિનેશન, સનલાઇટની પ્રેઝન્સ એટ હાઈ ટેમ્પરેચર 25 ડિગ્રી, એટલે હાઈ નથી હો, 25 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ છે. તો આમાં પણ કેટલી પ્રોડક્ટ મળશે? બે મળશે. એક મળશે આ રીતે CH3 CH2 CHCl CH3. બરાબર, આ નામ શું આવશે? 2-ક્લોરોબ્યુટેન. અને એક મળશે 1-ક્લોરોબ્યુટેન CH3 CH2 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 Cl. આ 2-ક્લોરોબ્યુટેન. બરાબર, ચાલો. બંને પ્રોડક્ટ તમારા સામે છે, 2-ક્લોરોબ્યુટેન અને આ જે મળે છે આવશે 1-ક્લોરોબ્યુટેન. રેડી? ચાલો, આમાંથી વધારે કઈ પ્રોડક્ટ હશે? તો હવે તો એ તમને એમ પણ આમ સીધી જ ખબર પડી જવી જોઈએ. તો આજે છે એ 72% મળશે, કારણ કે સેકન્ડરી ફ્રી રેડિકલ બનશે ને આ 28% મળે છે. તો પણ બંનેની પ્રાઇસ વચ્ચે ભલે થોડોક ડિફરન્સ છે, પણ એવું નથી કે એક 98 કે 99% હોય અને એક ખાલી 2% કે 3% હોય. બરાબર છે પહેલું પણ 28% છે. રેડી? ચાલો આગળ જોઈએ ત્રીજા નંબરનું એક્ઝામ્પલ. માનો કે CH3 CH3 આવું આપણે લીધેલું છે. બરાબર, આને તમે સેકન્ડરી બ્યુટેન કહી શકો અથવા તો આને કહેવામાં આવશે આઇસોબ્યુટેન. બરાબર છે, નોર્મલી એનું આપણે ક્લોરિનેશન કરાવીએ Cl2 સાથે સનલાઇટની પ્રેઝન્સમાં પ્રોસેસ. બરાબર, 25 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ટેમ્પરેચર. ચાલો પ્રોસેસ કરાવીએ તો આમાં કેટલી પ્રોડક્ટ પોસિબલ બનશે? બરાબર, ચાલો. તો ઘણા શું કહેશે એ કહી દઉં. ઘણા એવું કહેશે કે એક અહીંયા જોડાણ થઈને મળશે, હાઇડ્રોજન કેન્સલ આઉટ થઈને. રેડી? અને એક જે છે એ અહીંયા મળશે. બરાબર છે, તો એ પણ રેડી. બરાબર, ચાલો. અને ઘણા એવું કહેશે કે અહીંયા પણ મળી શકે, પણ એ બધું સેમ જ થશે સરવાળે. બરાબર, કેટલી ટોટલ પ્રોડક્ટ મળશે? 2. જો ફ્રી રેડિકલ કહી દો, એક ફ્રી રેડિકલ છે CH3 અહીંયા મુક્ત મૂલક. આ કેવો છે? ટર્શરી ફ્રી રેડિકલ છે. અને એક જે છે CH2 ફ્રી રેડિકલ. તો આજે છે એ કેવો છે? પ્રાઇમરી ફ્રી રેડિકલ. હવે આપણને ખબર જ છે કે આમાં વધારે કયું હશે? તો ટર્શરી ફ્રી રેડિકલ વધારે હોય. બરાબર, તો ટર્શરી ગ્રેટર દેન પ્રાઇમરી. બરાબર, તો પ્રોડક્ટ કઈ વધારે મળશે? તો આપણે CH3
CH3 અહીંયા Cl અહીંયા CH3 રેડી વત્તા બીજી પ્રોડક્ટ મળશે CH3 CH CH3 CH2 Cl નામ આપીએ બરાબર છે તો નામમાં શું આવશે આ જે છે એને કહેવાય 1 2 3 એટલે 2 ક્લોરો 2 મિથાઇલ પ્રોપેન જ્યારે આ જે છે એને કહેવામાં આવશે 1 ક્લોરો 2 મિથાઇલ અહીંયા બ્યુટેન સોરી 1 2 3 પ્રોપેન આવી પ્રોડક્ટ મળશે. હવે આમાં મેજર પ્રોડક્ટ કઈ હશે તો એ તો તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કઈ પ્રોડક્ટ વધારે હશે બરાબર છે. તો આ જે છે એની અંદર આ પ્રાઇમરીવાળી જે પ્રોડક્ટ છે બરાબર છે એ પ્રોડક્ટ 64% અને આ જે પ્રોડક્ટ છે ટર્શરીવાળી બરાબર છે એ 36% મળે છે. હવે તમને એવું થશે કે આમાં ટકા કેમ ફરી ગયા કારણ કે ટર્શરી વધારે સ્ટેબલ હોય છે અને પ્રાઇમરી કેવો સ્ટેબલ હોય છે ઓછો બરાબર છે. પણ અહીંયા કન્ડિશન શું થશે કન્ડિશનમાં એવું થશે કે આ સીએલને અહીંયા એન્ટર થવામાં આ ત્રણનો અવરોધ નડશે બરાબર પણ જ્યારે અહીંયા પહેલાંમાં જ દાખલ થવાનું છે એટલે કોઈ અવરોધ નડતો નથી બરાબર એટલે અહીંયા ઇઝીલી દાખલ થશે જ્યારે અહીંયા દાખલ થવામાં પ્રોબ્લેમ થશે રેડી એટલે આ જે છે એ 64% મળશે અને કેટલા ટકા મળશે 36%. તો અવકાશીય અવરોધ પણ એક એવી વસ્તુ છે કે જે ઇફેક્ટ કરી શકે છે રેડી. ચાલો આગળ વધીએ બીજા ઉદાહરણ તરફ. આપણે ક્લોરીનમાં તો જોઈ લીધું તો પણ અહીંયા 64% અને અહીંયા કેટલા ટકા 36% એટલે કંઈ બહુ મોટો ડિફરન્સ નથી બરાબર છે. હવે જોઈએ બ્રોમિનેશનની પ્રોસેસ બ્રોમિનના એક્ઝામ્પલ કે બ્રોમિનેશન કરાવીએ આપણે આલ્કેનનું તો આપણને પ્રોડક્ટ કઈ રીતે મળે છે બરાબર. ચાલો બ્રોમિનેશનનું પહેલું ઉદાહરણ માનો કે આપણે લઈએ CH3 CH2 CH3 અને આનું કરાવીએ બ્રોમિનેશન Br2 સાથે સનલાઇટની પ્રેઝન્સમાં અને 127 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ટેમ્પરેચર 127 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ટેમ્પરેચર મીન્સ કે આને હાઈ ટેમ્પરેચરની જરૂર પડશે બરાબર છે. લોઅર ટેમ્પરેચરે પ્રોસેસ નહીં આપે કારણ કે ક્લોરીન જેટલો સક્રિય છે એટલું બ્રોમિન નથી રેડી એની સાપેક્ષમાં ઓછું. તો Br2 જે છે એની સાથે પ્રોસેસ કરો તો 127 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ટેમ્પરેચર. બે પ્રોડક્ટ મળશે કઈ કઈ તમને ખબર જ છે CH3 CH Br CH3 બીજી પ્રોડક્ટ આવશે CH3 CH2 CH2 Br રેડી. સેકન્ડરી અથવા તો 2 બ્રોમો પ્રોપેન બરાબર 2 બ્રોમો પ્રોપેન અને આ છે 1 બ્રોમો પ્રોપેન છે બરાબર. તો 2 બ્રોમો પ્રોપેન અને 1 બ્રોમો પ્રોપેન આવી બે પ્રોડક્ટ મળશે. હવે નોર્મલી આ જે છે એમાં પર્સન્ટેજ કોના વધારે છે એનો ખ્યાલ તો તમને આવી ગયો હશે બરાબર છે કારણ કે અવકાશીય અવરોધની અંદર બંનેમાં સેમ જેવું જ છે એટલે અહીંયા સેકન્ડ પર છે અહીંયા ફર્સ્ટ પર આ વધારે હશે પ્રોડક્ટ પણ આ પ્રોડક્ટ 97% મળે છે તો આ કેટલા ટકા હશે 3%. તો તમે જોઈ શકો કે આમાં ટકાનો કેટલો મોટો ડિફરન્સ છે. મતલબ બ્રોમિનેશનની પ્રોસેસ કરાવો ત્યારે એક પ્રોડક્ટ જે છે એ બહુ ડોમિનેટ પ્રોડક્ટ મળે છે મતલબ મેજર પ્રોડક્ટ મળે છે ને એક માઇનર પ્રોડક્ટ મળે છે બરાબર. માઇનર એટલે હાવ માઇનર અવગણી શકાય એવી મળે છે બરાબર એવા પ્રમાણમાં. ક્લોરિનેશનની જેમ નહીં કે ક્લોરિનેશનમાં તમે જોઈ શકતા હતા બરાબર કે હાવ આવા ટકા નથી હોતા. ચાલો સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ કે CH3 CH CH3 CH3 આની પ્રોસેસ બ્રોમિનેશનની કરાવીએ સેમ કન્ડિશન Br2 સાથે પ્રોસેસ સનલાઇટની પ્રેઝન્સમાં અને 127 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રેડી. તો આમાં બે પ્રોડક્ટ આવશે એક CH3 CH3 બરાબર અને CH2 Br પ્લસ બીજી પ્રોડક્ટ આવશે CH3 CH3 અને Br બરાબર. તો નોર્મલી આ જે પ્રોડક્ટ આપણને બે મળે છે બરાબર છે તો એ બે પ્રોડક્ટની અંદર તમે જોઈ શકો કે પ્રમાણ કોનું વધારે હશે અને કોનું ઓછું હશે રેડી. તો આની અંદર જેનું પ્રમાણ વધારે છે એ તમને લાગે છે એમાં કેટલા ટકા છે તો 99%થી વધુ. હવે એ 99%થી વધારે હોય તો આ તો એકદમ શું હોય અવગણ્ય હશે
બરાબર. તો તમે જોઈ શકો છો કે બ્રોમિનની બાબતમાં બ્રોમિનેશનની પ્રોસેસ ઇનકેસ તમે આલ્કેનની કરાવો છો તો આવી કન્ડિશન તમને જોવા મળશે. બરાબર છે. એટલે બંનેનું મિક્સચર નથી મળતું, એક વધારે મળશે બહુ જ અને એક હાવ ઓછી મળશે. રેડી. ચાલો પછી બીજું કે હાઇડ્રોજન છે એ હાઇડ્રોજન ટર્શરી, સેકન્ડરી કે પ્રાઇમરી પ્રકારનો હોય. બરાબર છે. તો એ દૂર થવામાં કઈ રીતે ક્રમ જોવા મળશે? તો ટર્શરી હાઇડ્રોજન છે એ પહેલાં દૂર થશે, સેકન્ડરી પછી દૂર થાય અને પ્રાઇમરી સૌથી છેલ્લે દૂર થાય. તો એ ક્રમ તો એઝ ઇટ ઇઝ જે પહેલાંમાં છે એનો એ જ આમાં રહેશે. બરાબર, મુક્ત મૂલકમાં. તો આ એક સારી પ્રોસેસ આપણે જોઈ તમારે યાદ રાખવાનું છે. ક્લોરિનેશન કહે તો પર્સન્ટેજ જે છે એની વચ્ચે મોટો ડિફરન્સ આવશે, પણ જો બ્રોમિનેશન કીધું બરાબર છે તો પર્સન્ટેજ જે છે એમાં ડિફરન્સ જે છે એ કૌગણીય હશે અને એક બહુ એટલે બહુ જ વધારે હશે. રેડી. ચાલો તો હવે પછી આપણો નવો ટાર્ગેટ છે આલ્કીન. રેડી. આલ્કીન જે છે એ આલ્કીન સુધી આપણે પહોંચવા માટે બનાવટ તો હું એ કંઈ નથી કરાવતી. રેડી. એટલે આલ્કીનની અંદર આપણે ભૌમિતિક સમઘટકતાથી સ્ટાર્ટ કરીશું. આમાં કેમ સમઘટકતાથી સ્ટાર્ટ કર્યું આલ્કેનમાં, એની જેમ એમાં પણ ફિઝિકલ એટલે જ્યોમેટ્રિકલ આઇસોમેરિઝમ જોશું. બરાબર, પ્રોપર્ટીમાં. ચાલો તો નવો એક ટોપિક છે આલ્કીન. ચાલો આલ્કીન જે છે એમાં ફર્સ્ટ આપણે શરૂઆત કરવાના છીએ ભૌમિતિક સમઘટકતા. આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ભૌમિતિક સમઘટકતા. બરાબર. જ્યોમેટ્રિકલ આઇસોમેરિઝમ. તો જ્યોમેટ્રિકલ આઇસોમેરિઝમ એવો શબ્દ યુઝ કરો એટલે મોટાભાગના કહેશે કે આ તો અમને બહુ આવડે છે. એ હમણાં ખબર પડશે. બરાબર, કેટલું આવડે છે એ આપણે જોઈએ. ચાલો તો નોર્મલી જ્યોમેટ્રિકલ આઇસોમેરિઝમમાં આપણે એવું કહેતા હોઈએ છીએ કે ડબલ બોન્ડની બંને સાઈડ આપણે જોવાનું હોય. તો નો ડાઉટ એવું જ જોવાનું હોય. તો પહેલું શું ડિસાઈડ થાય? સીસ અને ટ્રાન્સ. બરાબર છે. અને બીજું આવશે ઝુસામેન અને પેલો એન્ટાગીગન અને ઝુસામેન. બરાબર છે, એ બંને આવશે. તો એ બધું કઈ રીતે હોય છે ચાલો જોઈએ. સી ડબલ બોન્ડ સી. બરાબર. મેઇન તો આપણે આના ઉપર ફોકસ કરવાનું છે, પણ સાથે જેટલું પણ આવતું હશે એક્સ્ટ્રા જે તમારે જોવાનું છે જીઓસીમાં કે ગમે એમાં હું આમાં એડ કરી દઈશ. રેડી. ચાલો તો નોર્મલી શું જોવાનું હોય કે સી ડબલ બોન્ડ સી છે એની આ જે 4 વેલેન્સી છે એના ઉપર કયા સમૂહ છે એ જોવાનું હોય છે. રેડી. ચાલો એ બરાબર, અને અહીંયા પણ એ, અહીંયા બી અને અહીંયા પણ શું હોય? બી. તો એક જ સરખા સમૂહ જે છે એ એક સાઈડ આવેલા હોય. બરાબર છે. તો એને સામાન્ય રીતે શું કહેવામાં આવે છે? સીસ સમઘટક. પણ આવી રીતે હોય સી ડબલ બોન્ડ સી. બરાબર. અને એમાં એ અને અહીંયા બી બી. તો આને શું કહેવામાં આવશે? ટ્રાન્સ સમઘટક. રેડી. એકબીજાથી કઈ ડાયરેક્શનમાં હોય? ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં હોવા જોઈએ. બરાબર. તો એને શું કહી શકાય? ટ્રાન્સ કહી શકાય. ચાલો એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. હા, પણ ઇનકેસ એવું બની શકે કે તમારી સામે કંઈક બીજા ટાઈપનું આવે. બીજા ટાઈપનું એક્ઝામ્પલ આપું કે સી ડબલ બોન્ડ સી, પછી એવું કહેવામાં આવે કે એ છે ધીસ ઇઝ બી એન્ડ બી. તો આ જે છે એ ભૌમિતિક સમઘટક નથી. બરાબર, ભૌમિતિક સમઘટક નથી. શું કામ નથી? કારણ કે બંને એક સાઈડ હોવા જોઈએ નહીં સમઘટકતા માટે. આ જે છે ને બંને એક જ સાઈડ, આપણે બંને એક સાઈડે ચાલે નહીં. એના માટે ઉપરના બંને સેમ, નીચેના બંને સેમ એવી રીતે હોવું જોઈએ. તો અને તો જ પોસિબલ છે, નહીં તો નહીં ચાલે. બરાબર. હા, એક આવું પણ પોસિબલ છે, એ પણ કહી દઉં જેટલી શક્યતાઓ છે કે ઇનકેસ આ એ છે, આ એ છે. બરાબર. આ બી છે પણ આ સી છે. તો ભૌમિતિક સમઘટકતા જોવા મળે કે ન મળે? બોલો. ચોક્કસથી એટલીસ્ટ 2 સરખા સમૂહ હોવા જોઈએ એટલે ભૌમિતિક સમઘટકતા જોવા મળે. ભૌમિતિક સમઘટકતા પોસિબલ છે.
રેડી. અને અહીંયા જે ભૌમિતિક સમઘટકતા જોવા મળશે એ કઈ હશે? આને લઈને સીસ. પણ આનું આ સ્ટ્રક્ચર હું બદલી નાખું, બરાબર છે, બદલીને શું કરી નાખું? સી ડબલ બોન્ડ સી, અહીંયા એ બી અને સી. રેડી. તો સામે આવશે ને, અને સામે બંને આવશે એટલે એમાં જે સમઘટકતા જોવા મળશે, બરાબર, એને શું કહેવાય? ટ્રાન્સ. રેડી. ચાલો, આવી રીતે હોય છે નોર્મલી. તો આ સીસ અને ટ્રાન્સવાળું છે, આપણે જોઈએ છે, બરાબર છે. ચાલો, એના ઉદાહરણમાં આ તો મેં કોમન એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે, હવે આપણે પ્રોપર એક્ઝામ્પલ જોઈએ, બરાબર. ચાલો, પ્રોપર એક્ઝામ્પલમાં આપણી સામે છે સી ડબલ બોન્ડ સી, અહીંયા આપણી પાસે છે CH3, અહીંયા છે આપણી પાસે હાઇડ્રોજન, અહીંયા પણ છે હાઇડ્રોજન, અને અહીંયા છે Br. રેડી. આવું કમ્પાઉન્ડ છે આપણી પાસે. 1 બ્રોમો, બરાબર, 1 બ્રોમો મિથેન ઇથેન પ્રોપેન પ્રોપ 1 ઇન, 1 બ્રોમો પ્રોપ 1 ઇન. તો આ જે તમે જોવો છો એ સીસ આવશે કે ટ્રાન્સ આવશે? તો સીસ આવશે ને, બંને એક જ સાઈડ છે, તો આ સીસ. 1 બ્રોમો પ્રોપ 1 ઇન, બરાબર, સીસ પ્રકારનું છે. એનું આપણે ટ્રાન્સ કરી નાખીએ, તો ટ્રાન્સ કરીએ, બરાબર. તો અહીંયા લઈ જાઓ, Br એઝ ઇટ ઇઝ, એક સાઈડનું ફેરવવાનું, એક સાઈડ એઝ ઇટ ઇઝ રાખો, કાલે આપણે જોયું હતું, બરાબર. ચાલો, આને કહેવામાં આવશે ટ્રાન્સ. શું કામ? કારણ કે બે સરખા સમૂહ ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં છે. ટ્રાન્સ 1 બ્રોમો પ્રોપ 1 ઇન, બરાબર, આ ટાઈપનું જોવા મળશે. તો આ તો બહુ કોમન વસ્તુ છે અને એકદમ સિમ્પલ છે કે સીસ અને ટ્રાન્સ તમે બહુ ઇઝીલી ડિસાઇડ કરી શકશો કે આને સીસ કહેવાય અને આને શું કહેવાય? ટ્રાન્સ કહેવાય. આપણી પાસે એક બીજું એક્ઝામ્પલ છે, ચાલો જુઓ. કેસ આવું પણ આવી શકે. રેડી. તો આ એક સાયક્લોપ્રોપેન છે, મિથેન ઇથેન પ્રોપેન, પછી ડબલ બોન્ડ, પછી કાર્બન, ત્યાર પછી CH3, અહીંયા H, બરાબર, અહીંયા આપણી પાસે છે અહીંયા CH3 છે, બરાબર, અહીંયા છે આપણી પાસે H. પણ H ઇનકેસ અહીંયા લખેલો પણ હોય અને નહીં પણ લખેલો હોય તો આપણે જાતે સમજી જવાનું કે ભાઈ ત્યાં H છે. તો આનું શું ભૌમિતિક સમઘટક પોસિબલ બનશે? ઇઝ ધેટ એની જોમેટ્રિકલ આઇસોમર ફોર ધીસ? બરાબર. તો આપણી પાસે આન્સર રહેશે કે હા, એકા પોતે જ છે. તમે જોઈ શકો, બે હાઇડ્રોજન સેમ ડાયરેક્શનમાં, બે CH3 સેમ ડાયરેક્શનમાં. તો આ કયા પ્રકારનો છે? સીસ પ્રકારનો છે. રેડી. એક્ઝેક્ટ આની સામે આપણે આનો બીજો જોમેટ્રિકલ ટ્રાન્સ આઇસોમર બનાવીએ. ટ્રાન્સ બનાવશું તો કઈ રીતે આવશે? અહીંયા આવશે ડબલ બોન્ડ કાર્બન, અહીંયા CH3, બરાબર, અહીંયા શું આવશે? તો H, અહીંયા આપણે કરી દઈએ કે H, અને અહીંયા શું લઈ લઈએ? CH3. થઈ ગયા ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં ચારેય, બરાબર છે. તો આ કયા પ્રકારનું બનશે? આને કહેવાય ટ્રાન્સ આઇસોમર, બરાબર. તો તમે જોઈ શકો સીસ અને ટ્રાન્સ એમાં જોયા, આપણે આલ્કીનમાં જોયા. મેં તમને પહેલાં જ કીધું કે હવે આ જે ટૉપિક આપણે જોઈએ છે એમાં હજી પણ વધારે આપણે ડીપમાં જોશું. રેડી. તો જોઈએ આપણે ડીપમાં. ચાલો, સીસ ટ્રાન્સ તમે સી ડબલ બોન્ડ સીમાં જોઈ ગયા. હવે ડિફિકલ્ટી ના હોવી જોઈએ, બરાબર છે, બહુ ઇઝી વસ્તુ છે, તમે ડિસાઇડ કરી શકશો, આ જ રીતે હોય છે. હવે આપણે બીજામાં ડિસાઇડ કરીએ, બરાબર. સીસ અને ટ્રાન્સ જે છે આપણે બીજામાં ડિસાઇડ કરીશું કે કઈ રીતે આવે છે. ચાલો, હવે બીજામાં હેમાં હોઈ શકે? તો સી ડબલ બોન્ડ સીમાં હોય, બીજું સી ડબલ બોન્ડ એન, બરાબર, આની અંદર પોસિબલ છે, આમાં પણ પોસિબલ છે. તો એમાં કઈ રીતે હોઈ શકે? રેડી. ચાલો, પણ આજે તમે જુઓ છો એની અંદર ઝુસામેન અને એન્ટાગીગન વધારે પ્રિફર થશે. રેડી. એટલે એ પણ જોમેટ્રિકલ આઇસોમેરિઝમ છે, તો એ તમને સમજાવી દઉં કે એન્ટાગીગન અને ઝુસામેન કઈ રીતે હોય છે. રેડી. ચાલો, આની અંદર તમને ભૌમિતિક સમઘટકતા જોવા મળશે. એવી જ રીતે બીજું છે N ડબલ બોન્ડ N, બરાબર. આની અંદર પણ તમને ભૌમિતિક સમઘટકતા જોવા મળી શકે. એવું જરૂરી નથી કે સી ડબલ બોન્ડ સીવાળામાં જ હોય. એટલે આ બંનેમાં પણ જોમેટ્રિકલ આઇસોમેરિઝમ, ગુજરાતીમાં ભૌમિતિક સમઘટકતા પોસિબલ છે.
આને અવોઇડ કરવું નહીં, કારણ કે એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન આવી જાય છે. ચાલો, હવે એ ભૌમિતિક સમગ્રતા કયા પ્રકારની હશે? બરાબર, તો એના જે પ્રકાર છે એને સીસ અને ટ્રાન્સ કહેવાની જગ્યાએ એન્ટાગીગન અને ઝુસામેન કહેવામાં આવે છે. તો હું જરાક લખી દઉં છું. બરાબર, ભૌમિતિક સમઘટકોમાં એક ઈ આવશે અને એક ઝેડ આવશે. બરાબર, E4 આવશે એન્ટાગીગન અને ઝેડ આવશે ઝુસામેન. બરાબર, આ એન્ટાગીગન જે છે ટ્રાન્સ પ્રકારનો હોય છે અને ઝુસામેન છે એ સીસ પ્રકારનો હોય છે. એટલે છે એના જેવું જ તે, પણ અહીંયા થોડીક કન્ડિશન જુદી હશે. બરાબર છે. હવે કન્ડિશનમાં જુદામાં તો શું હશે કે ચારેય સમૂહ જે છે એમાંથી બેની પેર નહીં હોય સરખાની, ચારેય જુદા હશે. અને પછી આપણે ડિસાઇડ કરવાનું કે સીસ કયો ટ્રાન્સ કયો. તો એના માટે સીસ અને ટ્રાન્સની જગ્યાએ ઝુસામેન અને એન્ટાગીગન એવા વર્ડ્સ યુઝ કરેલા છે. ઓકે, ચાલો તો જરાક આગળ વધીએ, એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો તમને ક્લિયર થશે. અને સેકન્ડ થિંગ, પહેલાં હું એક એક્ઝામ્પલ કરાવું એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે કયા વે જવાનું છે. ચાલો, આઈ થિંક તમે 12 સાયન્સનું લેશન હેલોજન કન્ટેનિંગ કમ્પાઉન્ડ્સ, હેલોજનયુક્ત કાર્બનિક સંયોજનો જોઈ ગયા હશો. એ જે ચેપ્ટર છે એ ચેપ્ટરની અંદર તમે આર અને એસ વિન્યાસ, રેક્ટસ અને સિનિસ્ટર, બરાબર છે, આ જોઈ ગયા હશો. જ્યારે તમે આર વિન્યાસ અને એસ વિન્યાસ ડિસાઇડ કરો છો ત્યારે યાદ હોય તો આસપાસ જે ગ્રુપ છે ને એનું નંબરિંગ કરો છો. બરાબર, એક એક્ઝામ્પલ આપું એટલે તમને ક્લિયર થશે. રેડી? એનું એટલે આર અને એસ વિન્યાસ જેવું જ અહીંયા છે ઝેડ અને ઈમાં. તો પહેલાં આર અને એસ વિન્યાસ એક્સપ્લેન કરો. આ કિરાલ કાર્બન છે, વચ્ચે કિરાલ કાર્બન છે. બરાબર છે, એને ફૂદડીથી દર્શાવાય. આ એક ગ્રુપ છે COOH. બરાબર, સેકન્ડ ગ્રુપ છે OH, એક ગ્રુપ છે BR અને એક છે H. બરાબર, આ આપણે આર અને એસ વિન્યાસ જોઈએ છે. એમાં જે રીતે તમે ગ્રુપને નંબરિંગ કરો છો, બરાબર છે, એવી જ રીતે અહીંયા નંબરિંગ કરવાનું આવશે. તો આનું નંબરિંગ શીખવાડી દો. નોર્મલી જ્યારે તમે નંબરિંગની વાત કરો ત્યારે તમારે પહેલાં પરમાણુ નીચે અંડરલાઇન કરવી જોઈએ. બરાબર, તો હું અહીંયા કરાવું છું. આની નીચે અંડરલાઇન, આના ઓક્સિજનની નીચે, આના કાર્બનની નીચે અને અહીંયા હાઇડ્રોજનની નીચે. હવે આને કમ્પેર કરો. આમાં જેનું મોલેક્યુલર માસ, એટોમિક માસ જે છે એ હાઈ લેવલનું હશે અને ફર્સ્ટ રેન્કમાં હશે. તો બીઆરનું સૌથી વધારે છે 80. બરાબર છે, એટલે એ પહેલો આવશે. પછી કોનું આવશે? ઓક્સિજન 16 એટલે એ સેકન્ડ આવશે. કાર્બન 12 એટલે એ થર્ડ આવશે. હાઇડ્રોજન બધાથી નીચે, ચોથા નંબરે. હવે તમારે ચોથો ક્યારેય નહીં જોવાનો, અને જે ડાયરેક્શનમાં ફરતું હોય એમ ફેરવાનું. તો 1, 2 and 3, તો આ ડાયરેક્શન આવી. બરાબર, આ ડાયરેક્શનમાં આમ ફરે છે ને, તો એ ડાયરેક્શનમાં ફરે તો કયો વિન્યાસ થાય? એસ વિન્યાસ. યાદ છે? બરાબર, આવું તમે નોર્મલી જોઈ ગયા છો. તો એમાં કઈ રીતે જે નંબરિંગ કરો છો એવું નંબરિંગ તમારે એન્ટાગીગન અને ઝુસામેનમાં કરવાનું રહેશે. બરાબર છે, ચાલો તો હવે આપણે એ જોશું કે આમાં એન્ટાગીગન અને ઝુસામેન કયા છે. બરાબર, અને નંબરિંગના રૂલ્સ કેવા છે. તો પહેલાં હું નંબરિંગના રૂલ્સ કહી દઉં અને પછી આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ. બરાબર, તો સમૂહને નંબર આપવાના નિયમો. સમૂહને નંબર આપવાના નિયમો એકદમ સાદી ભાષામાં. બરાબર, નંબરિંગ કરવા માટેના જે રૂલ્સ છે. ચાલો, એમાં ફર્સ્ટ રૂલ નંબર 1, કે જ્યારે તમે નંબરિંગ કરો ત્યારે પહેલા નંબરનો જે પરમાણુ છે એની નીચે અંડરલાઇન કરો. બરાબર છે, એનો એટોમિક નંબર જે છે એ એટોમિક નંબર ચેક કરો. બરાબર, એટોમિક નંબર ચેક કરવાનો છે અને એટોમિક નંબર વાઇઝ એને સિરીઝમાં ગોઠવી દેવાના. એટોમિક માસ પણ લઈ શકો, પણ એ બધું સેમ જ આવશે. બરાબર છે, ચાલો તો અહીંયા પહેલાં ઉદાહરણ આપો. આપણી સામે એક સિરીઝ છે, આઈ છે, BR, બરાબર, પછી ક્લોરીન, સલ્ફર, ફ્લોરિન, બરાબર, ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન, કાર્બન અને હાઇડ્રોજન. રેડી? તો પરમાણુ ક્રમાંક ઉપર જવાનું. સામાં કેમ મેં અંડરલાઇન કરાવી કે પહેલાં બીઆરની નીચે, ઓક્સિજન નીચે, કાર્બન નીચે, હાઇડ્રોજન નીચે અંડરલાઇન કરો, એમ અહીંયા જ્યારે ઝુસામેન અને એન્ટાગીગન ભૌમિતિક સમઘટકો ડિસાઇડ કરતા હોય ત્યારે પણ આસપાસ જે સમૂહ છે ને એ સમૂહના ફર્સ્ટ એલિમેન્ટની નીચે અંડરલાઇન કરો. પછી એને પરમાણુ ક્રમાંકના પ્રોપર ક્રમમાં ગોઠવો. જેનો પરમાણુ ક્રમાંક સૌથી વધારે હોય, પરમાણુ ભાર પણ લઈ શકો, બધું સેમ છે,
બરાબર, એને પહેલો નંબર આપવાનો, એનથી ઓછાવાળાને બીજો, એનથી ઓછાવાળાને ત્રીજો અને હાવ ઓછાવાળાને ચોથો. રેડી? ચાલો, તો અહીંયા આઈ છે એનો બધાથી વધારે, પછી બ્રોમિન, પછી ક્લોરિન, પછી સલ્ફર થાય ને, પછી ફ્લોરિન, ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન, કાર્બન અને હાઇડ્રોજન. બરાબર છે? એટલે અહીંયા એમ કહી શકાય કે સમૂહના પ્રથમ તત્વના પરમાણુ ક્રમાંકને ધ્યાનમાં લો. બરાબર, વધારે પરમાણુ ક્રમાંકવાળાને પ્રથમ નંબર અપાય છે. બરાબર, આ બહુ સીધી વાત કે જેનો પરમાણુ ક્રમાંક વધારે છે એનું નંબરિંગ પહેલાં થશે. બરાબર છે? અને પછી બીજા બધાનો વારો આવશે. ચાલો, સેકન્ડ રૂલ શું છે? સેકન્ડ રૂલ એવો છે કે જો તમે સમસ્થાનિકો ધ્યાનમાં લ્યો છો, તે એ રૂલ તો તમે આમાં પણ જોઈ ગયા છો કે સમસ્થાનિકને ધ્યાનમાં લ્યો છો, જે સમસ્થાનિકનો પરમાણુ ભાર વધારે હોય એને પહેલી પ્રાયોરિટી મળે, લાઈક હાઇડ્રોજન. એટલે કે સમસ્થાનિકોને ધ્યાનમાં લેતા જેનો પરમાણુ ભાર વધારે હોય તેને પ્રથમ નંબર અપાય છે. પ્રથમ એટલે પહેલા નંબર અપાય છે. બરાબર, આપણી પાસે બહુ સારું એક્ઝામ્પલ છે. લાસ્ટ યર JEEની એક્ઝામમાં કેવો સિમ્પલ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હતો કે નીચેનામાંથી હાઇડ્રોજનનું સમસ્થાનિક કયું છે? અલા ભાઈ, હાઇડ્રોજનનું સમસ્થાનિક પૂછવા જેવો ક્વેશ્ચન છે. બરાબર, કારણ કે હાઇડ્રોજનના 3 સમસ્થાનિક, ટ્રિટિયમ, બરાબર છે, પછી ડ્યુટેરિયમ અને હાઇડ્રોજન. તો એમાં સૌથી ઓછી પ્રચુરતા કોની? ટ્રિટિયમની. બરાબર, તો આવા ક્વેશ્ચન ઘણીવાર પૂછી નાખે કે જે તો ગુજકેટને લાયક પણ નથી. બરાબર, ચાલો, તો ટ્રિટિયમ જે છે એ ટ્રિટિયમનો પરમાણુ ભાર સૌથી વધારે હોય તો એ પહેલા નંબર મળે, પછી ડ્યુટેરિયમ અને પછી કોનો વારો આવશે? હાઇડ્રોજન. બરાબર છે? તો સમસ્થાનિક જો આપેલા છે તમને, તો સમસ્થાનિકમાં તમારે જોવાનું કે આમાં કયાનો પરમાણુ ભાર સૌથી વધારે છે અને ફર્સ્ટ રેન્ક કરવાનો. બરાબર, ત્યાર પછી ઓછા જે પણ આવતા હોય એ પ્રમાણે. ચાલો, બીજું આપણી પાસે છે કાર્બન 14H3 અને કાર્બન 12H3. મતલબ બંને ગ્રુપ સેમ છે, મિથાઇલ સમૂહ જ છે, પણ એક કાર્બન 14 વાળું છે અને એક કાર્બન 12 વાળું છે. તો 14 વાળાને પહેલાં પ્રાયોરિટી અને 12 વાળાને પછી. બરાબર, તો આ એનો નિયમ છે. ચાલો, પછી ત્રીજો નિયમ જોઈએ આપણે કે ત્રીજા નંબરમાં કઈ રીતે રૂલમાં કઈ રીતે નંબરિંગ આવશે. ચાલો, તો ત્રીજામાં આપણે કહી શકીએ કે ફર્સ્ટ એટમ જે છે ગ્રુપનું એ સેમ આવતું હોય તો સેકન્ડ એટમને ધ્યાનમાં લઈને નંબરિંગ કરો. બરાબર, તો મતલબ તમે જે આર અને એસ વિન્યાસમાં જે સમૂહ ડિસાઇડ કરવા માટે નંબરિંગ કરવા માટે જે રીતે નંબરિંગ કરો છો, બસ સેમ કન્ડિશન છે. એટલે કે જો સમૂહના પ્રથમ તત્વો સમાન હોય તો બીજા તત્વના પરમાણુ ક્રમાંકને ધ્યાનમાં લઈ નંબરિંગ કરાય છે. બરાબર, નંબર અપાય છે. બરાબર, ચાલો એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. બરાબર, તો એક્ઝામ્પલની અંદર માનો કે આપણી પાસે આ રીતે છે, કાર્બન છે, બરાબર, એક Cl છે, એક ફ્લોરિન છે અને એક છે OH. બરાબર, બીજો જે કાર્બન છે એના ઉપર એક Cl છે, એક ફ્લોરિન છે અને થર્ડ વન છે NH2. બરાબર, આ રીતે છે. તો અહીંયા તમારે આને નંબરિંગ કરવાનું હોય તો પહેલો નંબર તો ક્લોરિનને મળશે બંનેમાં.
એટલે માનો કે આખું ગ્રુપ જ છે, બરાબર છે, તો આને નંબરિંગ કરવાની જરૂર નથી. અહીંયા આપણો મેઇન કાર્બન છે, બરાબર. આ નંબરિંગ તમારા આખા ગ્રુપનું કરવાનું છે. એવું સેમ ગ્રુપ બીજા પર છે. પણ જો ફ્લોરિન સેમ, ફ્લોરિન સેમ, ક્લોરિન સેમ, ક્લોરિન સેમ, અહીંયા ઓક્સિજન, અહીંયા નાઇટ્રોજન, તો આમાં વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ કોને મળશે? ઓક્સિજનને મળશે, બરાબર. તો કયા ગ્રુપની અંદર, મતલબ કયા ગ્રુપને નંબરિંગ પહેલાં મળશે, પહેલું કે બીજું? તો ઓબ્વિયસલી નોર્મલી પહેલું, બરાબર, કારણ કે એમાં ઓક્સિજન છે. ઓક્સિજનનો પરમાણુ ક્રમાંક કેવો હોય? વધારે હોય. એટલે તમે સમજી શકો કે પહેલાં નંબરિંગ નોર્મલી એને મળવું જોઈએ, બરાબર છે. ચાલો, પછી એવું બીજું એક્ઝામ્પલ છે આપણી પાસે કે માનો કે CH2Cl છે, પછી CH2OH, બરાબર, પછી CH2NH2, પછી CH2CH3 અને CH3 છે. ચાલો, આને તમારે આ સમૂહો જ છે, બરાબર છે, કાર્બનની આસપાસ માનો કે લાગેલા છે, અને એને તમારે નંબરિંગ કરવું છે. તો સૌથી પહેલો વારો કોનો આવશે? તો જુઓ, બધામાં પહેલું કોણ છે? કાર્બન છે. તો પહેલાં ઉપર તો જઈ નહીં શકાય, તો કયા પરમાણુ ઉપર જવાનું? બીજા પરમાણુ ઉપર. બીજો એટલે ઘણા થશે, મેડમે કેમ કુદાવી દીધું, બરાબર છે. અહીંયા તો હાઇડ્રોજન છે, પણ એવા મામૂ જે તત્વો હોય ને, બરાબર, જે કોમન આવતા હોય એને ધ્યાનમાં નહીં લ્યો. રેડી? સેકન્ડ એટલે પછી તરત જ નવું જે આવતું હોય એના પર જાઓ. તો અહીંયા Cl છે, અહીંયા ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન, હિયર કાર્બન, અને અહીંયા તો કંઈ નથી. રેડી? તો ક્લોરિન બધાથી પહેલું આવશે, પછી ઓક્સિજન આવશે, પછી નાઇટ્રોજન આવશે, એન્ડ ધેન કાર્બન, ને લાસ્ટમાં કોણ આવશે? CH3. બરાબર. તો મતલબમાં કે આ રીતે નંબરિંગ કરવાનું હોય છે, બરાબર છે. તો નંબરિંગનું જે ને શું કહેવાય, રૂલ્સ છે, રૂલ્સ તમને ખબર હોવી જોઈએ, બરાબર. ચાલો, એવું બની શકે કે ડબલ કે ટ્રિપલ બોન્ડ પ્રેઝન્ટ હોય, બરાબર છે, તો શું કરશો નંબરિંગ કરવા માટે? તો એનો એક નિયમ છે, બહુ સારો છે, ઇનકેસ સરે તમને સમજાવ્યું હોય તો, બરાબર છે. જ્યારે એવું બને કે દ્વિબંધ કે ત્રિબંધ આવતો હોય, મીન્સ કે એક્ઝામ્પલ આપ, ચાલો, જ્યારે સમૂહમાં દ્વિબંધ કે ત્રિબંધ હાજર હોય, દ્વિબંધ કે ત્રિબંધ હાજર હોય ત્યારે નંબરિંગ કઈ રીતે કરશો, બરાબર છે. વોટ ઇઝ મેથડ ઓફ નંબરિંગ ફોર ધેટ? તો ઇનકેસ આવું હોય કે ચાલો C ડબલ બોન્ડ C છે, રેડી, આ આખો સમૂહ છે, તો અહીંયા માનો કે આ C ડબલ બોન્ડ C છે, એમાં અહીંયા 1 2 3 4 એક હાઇડ્રોજન છે, બરાબર, અને બાજુમાં એક ડ્યુટેરિયમ છે અને એક હાઇડ્રોજન છે. રેડી? તો આને પહેલાં શેમાં કન્વર્ટ કરી દેવાનું એ કહી દો. તો કાર્બન લખવાનો, પછી વચ્ચે ખાલી સિંગલ બોન્ડ કરવાનું. તો આની કેટલી વેલેન્સી ઓછી થઈ? એક એક્સ્ટ્રા બતાવવાની. આની 2 વેલેન્સી હતી, આ એક્સ્ટ્રા બતાવવાની. પછી જે હતા એ તો મૂકી જ દેવાના, બરાબર. તો હવે અહીંયા પ્રોપર જોવું કે કઈ રીતે કરવાનું હોય. ડબલમાંથી તમે સિંગલ કરો છો તો આ 2 વેલેન્સી નવી આવશે. એ વેલેન્સીમાં અલ્ટરનેટ પરમાણુ મૂકવાના. અલ્ટરનેટ એટલે અહીંયા હાઇડ્રોજન છે એ અહીંયા વેલેન્સીમાં મૂકો, અહીંયા ડ્યુટેરિયમ છે એ ડ્યુટેરિયમ અહીંયા મૂકો, બરાબર. એમ અલ્ટરનેટ કરી અને પછી નંબરિંગ કરવામાં આવે છે. રેડી? તો નંબરિંગ જ્યારે પણ મતલબમાં કે તમે આ રીતે ડબલ બોન્ડ કે ટ્રિપલ બોન્ડવાળાનું કરો છો ત્યારે ઇમ્પોર્ટન્સ જે છે, બરાબર છે, એ ઇમ્પોર્ટન્સ આ રીતે અલગ અલગ કરી અને પછી આપવામાં આવે છે. રેડી? ચાલો, તો આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે તમને વધારે ક્લિયર રહેશે. આ તો મેં કોમન એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. આપણે પ્રોપર એક્ઝામ્પલ પર જઈએ. પ્રોપર એક્ઝામ્પલ છે એમાં મારી પાસે છે કાર્બન, બરાબર. અહીંયા કાર્બન ડબલ બોન્ડ CH2, બરાબર, અહીંયા ટ્રિપલ બોન્ડ CH છે. રેડી? આ આખું ગ્રુપ આપેલું છે. તો હવે આમાં તો ટ્રિપલ બોન્ડ છે ને, આને આપણે સિંગલ બોન્ડમાં કન્વર્ટ કરવું પડશે. ચાલો, સિંગલ બોન્ડમાં કન્વર્ટ કરો તો વચ્ચે ખાલી એક જ બોન્ડ રહેશે. આની તો કેટલી વેલેન્સી નવી આવશે? 2. નવી વેલેન્સીનું આ રીતે દર્શાવું છું. અહીંયા આની તો એક H વાળી છે જ, આમાંય કેટલી નવી વેલેન્સી આવશે? 2. તો પ્રોપર ધ્યાન આપવું કે કઈ રીતે આખું કામ થાય છે, બરાબર. તો કન્ડિશન શું થશે કે આ કાર્બનની હારે કોણ જોડાયેલું છે? કાર્બન, બરાબર છે. તો ત્યાં તમારે શું કરવાનું થશે?
આ કાર્બનની સાથે કાર્બન છે તો અહીંયા પણ 2 શું આવશે? કાર્બન. પછી આ કાર્બનની સાથે સીધો કાર્બન છે તો અહીંયા પણ 2 શું આવશે? કાર્બન. બરાબર, બીજો કોઈ પરમાણુ આવશે નહીં. આ રીતે જોવા મળશે. રેડી? ચાલો, પછી બીજું ઉદાહરણ આપણી પાસે છે કે બોન્ડ, અહીંયા બતાવું, સી ડબલ બોન્ડ સી, બરાબર છે, અને સી ડબલ બોન્ડ સી તો અહીંયા H2 આવશે. રેડી? અહીંયા કેટલા આવશે? 1 H આવશે. 1 2 3 4. રેડી? આમાં તમારા ડબલ બોન્ડ કેન્સલ આઉટ કરવો હોય તો પહેલાં સિંગલ બોન્ડ કરવો પડે. 2 ઓલરેડી શું છે? H. કેટલી વેલેન્સી નવી આવશે? 1. આમાં 1 H તો છે જ, કેટલી નવી આવશે? 1. રેડી? હવે શું થશે એમાં ધ્યાન આપવું કે અહીંયા આ જે કાર્બન તમે જુઓ છો, બરાબર છે, કે જેમાં એક ઓલરેડી અહીંયા CH2 છે, 1 2 3 4, બરાબર, 1 2 3 4. રેડી? તો હવે એમાં આ કાર્બન જે છે, બરાબર, એની સાથે આ કાર્બન જોડાયેલો છે, બરાબર. તો જે જોડાણ થયું હોય ને એ જ બંને જોડવાના રહેશે, બરાબર. તો ઉપરનામાં થોડી મિસ્ટેક છે જે આપણે જોશું. કાર્બનથી કાર્બન છે ને તો અહીંયા 1 કાર્બન આવશે, અને આ કાર્બન સાથે કાર્બન છે તો અહીંયા પણ શું આવશે? 1 કાર્બન. તો મતલબમાં કે ડબલ બોન્ડની બંને બાજુ જે જોડેલું છે એ અલ્ટરનેટ તમારે જોડી દેવાના, બરાબર. એટલે કાર્બન જ જોડાવાના છે, સીધી વાત છે. ચાલો, પછી આગળ જોઈએ. આમાં ડી અને જે અલ્ટરનેટ કર્યું તેની જગ્યાએ શું આવશે? અહીંયા કાર્બન આવશે ને અહીંયા પણ શું આવશે? કાર્બન. કારણ કે કાર્બનથી કાર્બન છે ને કાર્બનથી કાર્બન છે, તો એ રીતે જોડી દેવાનું, બરાબર. તો આ રીતે જોડી અને પછી નંબરિંગ કરવામાં આવે છે. હવે આ બે જે છે એમાં કમ્પેરિઝન કરવી હોય, બરાબર, કે પહેલાં પ્રાયોરિટી કોને આપશો, તો તમે સીધું આનું નામ લેશો, કારણ કે એમાં કેટલા કાર્બન છે જુઓ. અહીંયા કાર્બન 1 જ છે, 2 જ છે, હાઇડ્રોજન વધારે છે, તો આ પ્રાયોરિટી આને મળશે. આ પહેલાં આવશે ને આ ક્યાં આવશે? પછી, બરાબર. તો આજે છે તો મેં તમને એક્સ્ટ્રામાં કીધું, કારણ કે આર અને એસ વિન્યાસ જે છે, બરાબર છે, એ આર અને એસ વિન્યાસની અંદર તમે સેમ કન્ડિશન શીખી ગયા છો. એમાં જો સમજી ગયા હશો તો એ જ વસ્તુ અહીંયા છે, બરાબર છે. ચાલો, અને બાકી છે હજી કેટલાક રૂલ્સ જે આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ જોઈશું, અને આના વધારે પછી એક્ઝામ્પલ, બરાબર. ચાલો, પછી આપણે જ્યુસામેન અને એન્ટાગીગન જોઈશું.